अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल लिल्मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। 30 आयत दर्शम सूरत नूर के क़ुल लिल्मुमिनीना या मोमिनानुता ए नबी यग़ुद्दू चखकत साती मिन अबसारिहिम बाज़े नज़रुना ख़पल व यहफ़ज़ू और बचकवी दे द ज़िनाना और द ख़कार कवलुना फ़ुरूजहुम ख़पल शरमगाहुना ज़ालिका दा तरीका अज़का लहुम पाकसातुन के दिला इन्नल्लाह ख़बीरुन यकीन अल्लाह ख़बर दे बिमा यस्नऊन पागसो चिदिए गई। दे आयत पर ननी से तफसीर तकरीबन चाग शवे दे असद दे के पाते दे लफ्ज़ी तहलील हम पाते दे हमारे ज़बद तंग लिबास और चुस्त लिबास नुकसानात पे हम डॉक्टरी नायबा ने कोशिश बकू चीवी शी जगह च अहकाम दमन बयान नूर पाती की तफसीली चुस्त लिबास तंग लिबास चो तो हुई ना नदा मुँह सर किताब दे और डॉक्टरी लिख ले दे ख़वातीन की सेहत डॉक्टर समरीन फरीद सफ़ा 385 दारुशूर लाहौर न 2003 के चाप शवे दे एक दाम मौजूद दी हमदा के सफ़ा बांधे कमा पूरा होने वेल ब्याल तना उगोरे नेट पाने मौजूद है डाउनलोड की गई PDF के डाउनलोड की गई। चुस्त और तंग लिबास जिल के साथ मुसलसल रगड़काता रहता है सरमने पूरे मुसलसल मगली शी का ना तंगे जामे और इससे जिल्द पर दाने और पित निकल आती है दे बांधे सरमने के दाने और नौ पागे की ब्या आगे सरा खारक शुरू शी पर वजूद के खा ब्या वजह यो नुकसान दादे दुएम दाले की कमर के इर्द गिर्द का लिबास चुस्त हो नमलाना चले सख लिबास तो भी तंग भी दागे असर द मैदे पर अफ़आल बान गुर्जीगी मैदा सही तरीके से हरकत नहीं की आगे से निज़ाम इन्हिज़ाम ख़राबी की हाजमा ख़राबी की दागे पांजाम के नतीजा के दखेट दर्द हाँ और पसीना के सोजश और दाग दिबिन उल्टे गवल दाकी की दागे पर नतीजा के द्रेम दाली की दागा डॉक्टरी लिखी चुस्त कपड़ों से जिल के बाज़ अमराज भी लाहिक हो सकती है इनमें एक्जीमिया और यीस्ट इन्फेक्शन भी शामिल है दा बीमारी में देना पैदा कीगी सख लिबास चले तंग दागी बल नुकसान दागा डॉक्टर समरीन फरीद लिखी चुस्त लिबास की वजह से इंसान जिस्म की हरारत और नमी खारिज नहीं हो पाती इंसानी जिस्म हरारत और नमी न खारिजीगी दागे असर पसरमा न बांधे अगर वान गुर्जीगी का ना न दन ना चिकम वायरस थी नागा बागी असर सरबी की मजबूती की ख़तरनाक वायरस हो आगे सर सरमनी बीमारी पैदा की तो जोड़नो दो मसला सर पैदा की कमे जनाना चिता से कपड़े ची सख्त दशपे या मचूली का ना आगे सरा हरारत और नमी वजूद के दन नजमई का ना नसवानी कम ची अज़ो दे दागी शर्मगाह पे के इन्फेक्शन आगे पैदा की दे सरा नूर तफसील दकड़े दे का ना हगी की नशुतले ठेठ पतलून जी चाचूली का ना अगर आप ठेठ पतलून पहनते हैं और आपको सीने में जलन की शिकायत है तो अपनी बेल्ट डीली कर ले और तंग पतलून पहनना भी छोड़ दे मुँह खुद पतलून तो पहक की नहीं हुई सर सही पर्दा न राजी दसड़ी साहब और देता तो ईसायान लिबास वे लगा मुनासिब नहीं ठीक नहीं
هغه په دې باندې د خپل تاریخ دی خو ښه نه دی اچولې ښه نه دي حیا پکې د بنده صحیح نه جوړېږي پتونانو ته او د هنبلا ته چې سخت کمیس او یا سخت پرتوګی چولی سخت لباس که نه هغې سره رګونه پړسېږي بیماري پیدا کېږي دا بله بیماري کم چې مصنوعي ریشې نه جوړ دي نایلون وغیره نه که نه انډرویر یې چولې چست لباس د پیشاب د نالي انفیکشن هغې سره پیدا کېږي نو سوتی کپړې هغه زیر جامه استعمالول بګار دي ښه دا ما واده کړی و هغه د هیره پوره شوه ښه نیم آیت تفسیر پاتے ہو دے کے اگر نیم آیت ذالک ازکا لہم نا نیم ما ویلے دے ذالک دا طریقہ ازکا لہم پاکساتون کے دا دیلا ذالک ابن کثیر لکی ذالک ازکا لہم ای اطہر لقلوبہم وانقا لدینہم دا دی زرون لا پاکون کے دا نامخ کی طریقہ غض بصر و حفظ فرج دغه زړونه لا خپا کوونکې دا وان قالدینهم د دې دین لا خپړه کوونکې دا کما قیل من حفظ بصره اورثه الله نورا فی بصیرته ابن کثیر لیکي لکه څنګه چې دا خبره مشهوره ده چا چې د خپل نظر حفاظت وکړو نه الله بدله یو نور ورکی بصیرت کې بوله نور پیدا کی علم کې بوله رڼا پیدا کی مخ بوله روحانه کی امام قرطبی لیکي ذالک ازکا لهم معنی صدا ای غض البصر یعنی نظر ښکته ساتل وحفظ الفرج او شرمگاه حفاظت کول اطهر فی الدین وابعد من دنس الانام په دین کې دا خپا کار دی دین لپا کون کې دا سړی معاملات پټی کې دینی او د مخلوقات او د پلیتونه بنده په پیلری تا تبا د انام مخلوق ته وایي کنه او خصوصا انسانو تبا دا غي ګندګونه د ګناونو نه پاکي امام رازی لیکي ای تمسکهم بذالک ازکا لهم وطهر دغه دو صفات را ټینګول پای باندې دوام کول دا دی له ازکا د پاکون کې دا وطهر ده دلته یو حدیث هغه ابن کثیر نقل کړی دی هغه بیا وضاحت کوم بعد خلک دا غنه غلطه معنی اخلي هغه د صحیح مسلم حدیث دی کتاب القدر کتاب 46 باب قدر علی ابن آدم حظۃ من الزنا وغیرہ حدیث 2457 کے موجود ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کتب علی ابن آدم حظه من الزنا ابن آدم باندې لیکلی شوی دی لفظی معنی دا ہوگی کنه عیسی د زنا نه دی بخامخا غاسلی ادرک ذلك لا محاله فزن العينين النظر نزنا د سترګو هغه کتل دي حرام زیاده وزن اللسان النطق او زنا د جبه هغه نطق دي خبرې کولی کنجر لچر خبرې کی وزن الاذنين الاستماع او زنا د غوګونه هغه وکي خو دلی دغه پریتو سيزونو ته وزن اليدين البطش زنا د لاسونو هغه نیولی وزن الرجلين الخطي او زنا د خپو هغه تلل دي داسې حرام کارونه والنفس تمنا وتشتهي نفس خدا غواړي د ارمان کوي کنه فرج چې کوم د شرمګاه یصدق ذلک او یکذبه فرج بیا تصدیق کی یا تکذیب کارو کی یا انکی علامہ تربشتی المیسر فی شرح مصابیح السنہ فضل اللہ د خپل نوم دی 661 ہجری کی وفات ہے جلد 125 اگر د تفصیل بیا کوي چې الله انسان له حواس ورکړي د له قوت ورکړي د پسترګو پلاسونو دغه کارونه کولی شي دانه چې د بخامه خدا شي کوي كتب ای اثبت علیه ذلك بان خلق له الحواس التي يجد بها لذة ذلك الشيء الله د حواس پیدا کړي ورکړي د پاغه باندې لذت اغستی شي قوت ول ورکړي دي دانه چې د بخامه خبر د فرض دي دا بږي کتب علیکم الصيام په معنا دا نه دی حدیث مشکلی او محدثینو سره باغ ګوره کنه الکاشف عن حقائق السنن شرح د تیبی او دی دا د مولا علی قاری ډیر مخ کې لیکلی شوی دی دا 743 هجری کې دا سړی وفات دی هغه بل 661 کې مولا علی قاری په ډیر رست راځي هغه بیا دین اخذ کړي
هغه و تقدیر کاشف الکاشف عن حقائق السنن جلد 2 صفحہ 539 سن 97 کے چاپ تھا مکتبہ نظر المصطفى الباز والتقدیر كتب الله تعالی وما كتبه لابد ان يقع الله وی لګنی دي چې هغه لیکل خو بخا مخه کیږي به کتب يحتمل ان يراد به اثبت دام پکې احتمال دی مراد دا چې ثابت دي ای اثبت فيه الشهوه والميل الى النساء انسانان نارینا دیبا الله بدی کی شهوت یې خره او زنانو ته مایل کېدل سره واده کی دا مراد دی سترګو کې په دغه ځای کې ولا سره دی خري کنه نه چې حرام استعمالي خود زنا ده چې په ځای استعمالي عبادت ده ان الله خبير یقین الله خبردار ده طبری معنی کی ذو خبرتن الله خبر والده قرطبی معنی کی اے عالمون الله عالم دے خبردار دے دسشنا بما باغ سبان یصنعون په معنی تصنعون دے یصنعون صيغه غائب ده کنه فعل مضارع جمع مذکر غائب ده بما یصنعون باغ سوچ غیه گئی نہیں دیه گئی دیه مانو کا بما تصنعون طبری معنی کی تاسو کوي ایها الناس خلقو تاسو جیسا کوي الله تپتا دا هغه احکام چې الله تعالی نظر باره کې درکړي دي تاغي سره سکه الله تعالی د حفظ فرج حکم درکړي دي ښکارا کې کنه ښکارا کې حفظ کې حفاظت کې نه کې الله تعالی را چې تسکه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن رب التوزا معلوم نخکار ده څنګه نه نو ته حکم د غض بصر دغه شانته خواتین دا مومن مسلمان زنانه چې ګندي اغه دم دا حکم شامل دي او اغه ته جدا باقاعده حکم کوي ځکه چې دا ضروری دی ځکه او ته جدا وینا کی کني پاغه کوي مخکنی کوم شاملو او دا محتم به شان او د وی کنه دا کار ډېر اهم دی خواتین اسلام اغه د اسلامی قوانین او خواتینو ته د هغې د ذات او د جسم متعلق تهذیب او اخلاق دلته ښیي ستا باډي د دې باره کې تا د اعلی احکام درکړي دا د الله تعالی وجود درکړی دی دا مشین به څنګه چلو دې سره به څه کوو الله د هغې تا ته چل دلته کې زنانو ته ښیي مونږ ته هم مخکې وښو وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وقل ویا اے نبی للمؤمنات مؤمنو زنانو ته اغه ته هم دا ویخه خبره بوته کې نو امر د پاره د وجوبي کنه امر په تل سمانو دي مؤمنان خذو وایا سو تو وایا غدودنا جهکت ساتي من ابصارهن باز نظرنا خپل د تبعیضیه باندې پرون باشوي دي ويحفظ نو بچ ساتي د زنا او د ښکارا کول نو د مس کولنا فروجهن خپل شرمګاونا ولا يبدين زينتهن ندخار کوي خپل خایس الا ما ظهر منها مگر هغه چخکار شي د دینه به اختیار یا مجبورانو د دې پورې خو یو مونږ بو یو تقسیم بو ګوزه کې دي شي دا بل مونږه سوم نه ویل شو بل ول يضربنا بخمرهن خامخراوا دي چې دي بخمرهن خپل غټېلو بټې غټه صادره کمزې باچی علی جيوبهن په خپل غریوانونو باندې دویم شو بل ولا يبدين زينتهن ندخار کی خپل خایز الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته هغه نه هړو 70 پرده نشته او ابایهن یا خپل پلانو ته هغه کسر لازمین نه خیر دی وضاحت کوم خدا خاوند غونډه کې حیثیت خود پلان نه رکنه په خوار سړی پوي کنه او ابای بعولتهن یا خپل خرانو ته او ابنائهن یا خپل زامنو ته او ابناء بعولتهن یا خپل بنزو ته خاوندان چې موجودی پاغه وخت کې ښه دي دا خپل کلاس ښکاری شي یا سر ښکاری شي مخ ښکاری دی په مخ کې نه خیر دی او اخوانهن یا خپل ورونو ته او بني اخوانهن یا خپل ورونو ته
دی ته محرمات وایي که نه. محرمات بیا دوه قسمه، یو دایمي بل عارضي که نه. راځي دوستو، او بني اخواتهن یا خپلو خورینو ته، او نسائهن یا خپلو مؤمنانو ښځو ته وینځي دي، او ما ملکت ایمانهن یا هغه وینځي چې دی مالکان وي، او التابعین یا خدمتګاران. څنګه خدمتګار؟ غیر اول الاربت چې نوي شهوت والا من الرجال د نارینو نه، او الطفل الذین یا هغه واړه لکان لم یظهروا چې نوي خبر شوي علی عورات النساء د زنانو په شرمګاونو، دی نه پوهېږي په شهوت رانې باندې، په دغې کادو نه پوهېږي. ولا یضربن بل حکم دغه محرمات خو بیان شو که نه. د دې مخکې که لاس او سر ښکاري نه خیر دی. ولا یضربن په زوره دې نه را بغیز مکې لا برجلهن خپلې خپې، ځانه به داسې نه کوي. لیعلم د دې دپاره چې معلوم شي خلکو ته ما یخفینا هغه چې پټ وي من زینتهن د دې د کالو نه د زینت نه. وتوبوا الی الله او توبه وباسئ الله ته جمیعا ټول، یا خلکو الله ته توبه وباسئ. ایها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون د دې دپاره چې کامیاب شئ. وقل للمؤمنات امام طبری معنی کی وقل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وایا للمؤمنات امومن خودتا من امتکا جستا دا امت ندی سو تو وایا یغضضن من ابصارهن کدا دے ساتھی خپل نظرنا آغا عما یکره الله النظر الیه آغا چې الله هغې ته کتل هغه مکروه ګڼلی دي، بد ګڼلی دي. هغې ته یې کتل مما نهاکم عن النظر الیه، الله هغې ته کتل بند کړي دي، ته به نه ګورئ. سمرقندي معنی کې یغضضن من ابصارهن یعنی یحفظن ابصارهن عن الحرام، د حرامو نه به خپل نظر هغه بچ کوي. امام قرطبي وی چې ګوره خص الله سبحانه وتعالى الاناث هنا بالخطاب على طریق التاکید. ګوره زنانو ذکر بیا کی دا ولې خصوصي توګه باندې دا تاکید په طور کې زور نه ورکوي چې ګوره خصوصا تاسو تم دا حکم د زنانو. اگر چې فإن قوله قل للمؤمنين يكفي دا کافی لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين، هغه عام خبره وا، خدا تاکید په طور باندې کوي. ښه تاکیدا یاد وساته، تکرار فضول نه دی. امام بیضاوی معنی کی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن سمانه ده فلا ينظرن الى ما لا يحل لهن النظر الیه من الرجال. دی دینو ګوري نارینو ته په هغه نظر کم چې دی د باره حلال نه دي. پردې زنانه ده اوس دا دی کې یو مسله ده، پردې زنانه ده پردي نارینه مخ ته بغیر د شهوت نه راګتی شي که نه شي کتی. راځي به دې باندې نور و وروستو ان شاء الله بحث راځي. سنن ترمذی کې حدیث ده نبهان چرګې هي سره نون به چرګې هي چې ودوي دو چشم ها هغه آزاد کرده غلام د ام سلمہ ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لها ولمیمونه چې نبی سلام دیته وې دا غلام دا و چې ام سلمہ ته وې میمونه ته وې هغه د نبی سلام بیبي ده. وقد دخل عليها ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم راغه او پستر ګړوندو صحابیو قدیم الاسلام ډېر زوړ صحابي دی. نبی سلام عقبه اوله کې چې کله بیعت واغست عقبه ثانیه کې مصعب بن عمیر چې لګو سره دیم لګلو چې دا سو ورشه مدینه کې درس او تدریس او تبلیغ خلکو د دین ورسوي د هغه وخت لګلو. قدیم الاسلام دته قدیم الاسلام په دی وجه وي دا غدي ابن ام مکتوم. نبی سلام بکله غزاګان نه ته د مدینه مسجد نبی پرېخه دی کله بلته نو دیر هغه احتجبا فقالت انه اعمى. نبی سلام زنانو ته وی دي دو بیانو ته خبرو ته پردو کې کنه نو دواړو وی نو هو اعمى دا خړون دی دته خو نخ کاری جی دا خو نابینه دی. قال نبی سلام فرمایل افعم یا بانی انتما لستما تبصرانه ولتا هدواړه مړندې ته هدا نوینه تاسو دې نخ کاری سو. دا حدیث سنن ترمذی سنن ابي داود بهترین خبره ده چې پرده وکړي شي. خو دې سند کمزورې ده. موږ دا نه وایو چې زنانه د داهنته بے محابه نارینو سره ملاویږي. د دې د حلت جواز موږ هغه نه ورکو، فتوا نه ورکو، خبره نه ورکو، نه کوو.
محدثانه طور چې بحث وشي مکاتیب په دې باندې وګوره 100 مکاتیب زموږ د والد صاحب کتاب دی او دا امام قرطبی هم دلته لیکلي دا به اوس پته ولګي زه پس ذکر کوم 91 نمبر خط ته پائے کې کتاب مدان ته په ټیبل یې خو پاتې شو امام قرطبی لیکي فإن قيل هذا الحديث لا يصح عند اهل النقل کچره دا ویل شي چې دا حدیث د اهل النقل یا محدثین په هغه صحیح نه دی لئن راویه عن ام سلمہ نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه نبهان کمزور سړی دی دا حدیث حجت نه دی راوی کمزور دی وعلى تقرير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على ازواجه اکل چې دا موږ سيو غنو نبی سلام خپل بیبيانو ته غوسه شوی دی سختی کړی دا پردې په باب کې نه پدې کې یو بل حدیث وشته کنه ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك چتا فاطمة بنت قيس ته وتعال تک عدت تیرگا ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن ام مکتوم دغه لمزه الته ما یو صحابي ورزي هغه بیبي دا کنه بلکې ابن ام مکتوم سره عدت تیر کا ولې فإنه رجل اعمى دا سړی دا صحابي دا نه بینه دي تعال د خپل فالتو کپڑے کې خوده تدعين ثياب کې ولا يرا کې د دوه حدیثو کې بیا تضاد راځي کنه په دې وجه وي تعال دغه هغه تا نه ویني تا او تخکار نه ځخکار نه او ته علت پاتې نشنو خبر هټول د کتو دا کنه نه بهر کې باغینم تقوا پکار ده امام قرطبی لیکي قلنا قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث بعض علماء د دې استدلال کړی دی علی ان المرأة يجوز لها چې زنانه لپاره جایز دي ان تطلع من الرجل چې دا وګوري نارینه ته علی ما لا يجوز للرجل ان يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط واما العورة فلا دا نارینه ته کتی شي سر ته کتی شي غوګونو ته کتی شي نور زینو ته شرمګاه ته نشي کته بیا الکاشف عن حقائق سنن دی کی عمل بعض الفقهاء بهذا الحديث وبعضهم عما بحديث عائشه وحمل هذا على التقوى والورع تقوا باندې ورع باندې چې حمل کړي چې تقوا دا د چنکی والفتوى هو فتوى دادا على انه يجوز جائز دي للمرأة زاننا پارا النظر الى الرجل الاجنبي دا پردي سړی ته کتی شي فی ما فوق السره وتحت الركبه انم نه باندې او دا رکبې نه ختره پنده نه بدلیل پدې دلیل چې دغه زنا ناراض دی په نبی سلام جمعه ته خامخا نظر به صحابه باندې خبره وته کنه دالکای من حقائق سنن جلست صفحه 2275 فتح الباری آغا کو لوگا فی شرح صحیح البخاری ابن حجر الاسقلانی جلد 9 صفحہ 337 ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء الى المساجد والاسواق والاسفار منتقبات لئلا يراهن رجال زانب بازارون ته مسجد ته سفرون لبوته جائز دي پمخ باندې باغی نقاب چولو لئلا يراهن رجال دې د بارا چې خزيونی نارینه ونی ویني ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب او نارینه د بارا حکم نه شي چې دې نقابو کی خبره پوي د نقاب حکم ځانو ته مخ باغی پټاو کنه نارینه ته حکم نه شي چې دې نقابو کی لئلا يراهم النساء دې د پاج زنانه نه ویني کنه فدل على تغير الحكم بين الطائفتين دا دلالت کوي چې د دوړو طائفو کې یعنی د زنانو لپاره ځان له حکم دی د نارینو حکم ځان لري خبره ټیک شو کنه دا ابن حجر الاسقلانی عبارت ده عمدہ بیا ته تا ته بنیل الاوتار کې ملوشي دا عبارت هغه کاشف عن حقائق سنن حنفی عالم دی اغم دا قول کړو دا څه ما وي خامخ کې هغه یو حدیث ته تاسو بوردلی مشهور حدیث ته اختر رضوا مسجد نبی کې کرتاب کو حبشیانو نبی سلام علیه به دې ته قتل غواړي تماشا کول غواړي وی آو واړه لګاونو کرتاب هغه کاو کنه نبی سلام او تو لاړ داسې کړی دی یا چهره طریقه باندې او ما داغه د
غوږ هغه په منځ کې قتل که نه چې خستړی شي نه بیا ما ورته چې بس کې ویحفظنا فروجهن دغه زنانه هغې ته یو حکم دا دی چې خپل نظر به ښکته ساتي خپل نظر به حفاظت کوي په غلط نیت باندې به نه ګوري شرمګاه ته به نه ګوري پردي سړي ته به نه ګوري نارینه ته به پردي نارینه ته به په غلط نیت باندې نه ګوري زنانه د ډاکټره ده زخم ګوري د نارینه علاج یې کوي نه کتی شي که نه پهنده خو ما ویلو تفسیر بیضاوي حواله ویحفظنا فروجهن دویم حکم دا دی دی به حفاظت کوي د خپلو شرمګاهونو زنانه به د خپل شرمګاه حفاظت کوي صحیح لباس باچي امام طبری معنی کی ویحفظن فروجهن عن ان یراها من لا یحل له رؤیتها حفاظت به کوي د خپل شرمګاه د دې نه چې هغه سړی ورته ونه ګوري هغه کس ورته ونه ګوري چې هغه دپاره دې ته قتل حلال نو داسې کپړې به دې ته ورغوندي بلبس ما یسترها عن ابصارهم داسې څیزونه به دې ته ورچي چې دا محفوظ نظر په دې باندې نه لګي سمرقندی معنی کې ویحفظن فروجهن عن الفواحش خپل شرمګاه به د فاحشونه پیدو کارونه ساتي امام بیضاوي معنی کې ویحفظن فروجهن بالتستر ستر به کوي ستر پټ په ساتي دا او التحفظ عن الزنا د زنا نه به دا پټ ساتي وتقدیم الغض لان النظر برید الزنا غز مخکې که چې سترګې کته ساتي او شرمګاه یې پسې رستو کو وایي نظر چې کوم دی نظر دا برید دی ډاک دی قاصد دی که نائب دی قاصد دی دا پرون دی کې ما ډېر مزیدار لفظ ویلو دا اولین ذریعه ده د زنا نظر چې غلط ولګي نه دا به بچ کی د مسنا لمسنا قشن نه کی څوک هغه نه چې حرام دی ولا یبدین زینتهن دی به نه ښکاره کړي خپل زینت خپل ښایست سمرقندي معنی کې لا یظهرن مواضع زینتهن د خپل حسن ځای به دا نه ښکاره کړي راځي وضاحت په انشاءالله ای باندې کوم بیضاوي وي لکه کالی به نه ښکاره کړي جامې به نه ښکاره کړي ګوتې به نه ښکاره کړي څوک به داسې ووایي رنګونه به نه ښکاره کړي رنګ برنګ کپړې یې چولي دي نه هغه ځایونه خو به ډېر ښکاره کوي نه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها نه به ښکاره کوي خپل حسن طبری په دې کې تفصیلی اقوال لیکلي دي تفصیلی روایت وروړي ولا یظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زینتهن کم چې د محرم نه دي هغې د خپل زینت نه ښکاره کوي وهما زینتان زینت په دوه قسمه باندې دی زینت او ښایست دوه طریقو سره دی ابن مسعود رضی الله عنه قول نقل دی هغه چې پټ وي یو زینت پټ دی خفي زینت خفي ویل کل خلخال خپو ته ګونګرو اچولې والسوارین او بنگلی والقرتین او والدی والقلاید او امیل دی لا کټته دا هم نه ښکارېږي اوس خلکو چې هغه زنانه لاسیس جوړ کې غاړې د جیجي که نه بیا خو لوپټه بلکل درکړي چې زه به دا خلکو ته نه ښیم هغه غاړې ته یې سره چې بلا پاڼې ماڼې چې پکې لګي دي لاکټ خو معمولي سیز دي که نه هغه غونته سیز دي څه نومو ته دی اخلي نه هغه یې بس لوپټه یې ایښي دا شوشا کوي ساجه ترې ته سړی تر لاندې پورې تر نومه پورې هغه لوی سیز یې چولي که نه دا خلکو ته ښي لوپټه یې غورځولي دا به نه ښکاره کوي خاوند ته یې ښکاره کوي که نه بل جاته نه کوي والاخرى دویم قسم زینت ما ظهر منها یو ما خفیه دی که نه بل ما ظهر منها هغه چې ښکاره کېږي ښکاره زینت وي لکه جامې شوې جامې څنګه پټې کړي هغې د پاسه بل کمیس واچي د هغې د پاسه به بلې شي دا د عبدالله ابراهیم نهوي حسن بصري قول دی دا ما ډېر اختصار سره وي دا چې ګوره په هغې په تفصیل سره د ډېر لیکلي ابن مسعود وی الا ما ظهر منها دې نه ردا مراد ده یعنې ښکلې پوړنې اچولې ښکلې لوپټې اچولې ده که په خپله ښکاره شي نو څه خیر دی څوک وي بعضې پکې دې خوا ته طبري لیکلي دې دپاره دا جایز دي که چې دې نه رانجه مانجه ښکاره شو ګوتمه موتمې ښکاره شو بنګړي ښکاره شو یا مخ ښکاره شو دا وایي او مخ باره کې زمونږ اختلاف دی صحیح قول دا دی چې مخ ښکاره کول نه دي پکارو ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها سعید ابن جبیر ابن عباس هم دغه قول نقل دی هغه الکحل والخاتم نور خبرې هغې نه دي کړې
سعید بن جبیر به قال الوجه والکف الا ما ظهر منها، لیکن ښکارې چې کله د مخ او لاس او پردي سړي ته نه دغې محرمات ہوتا لاره کې خوی چاته نه. طبری بل قول نقل کړی د ابن عباس نه وزینت ظاهر هغه زینت چې ظاهر وي الوجه مخ ته وکحل العین او سترګو کې رانجا چولي سترګې د سترګې هغه پټولې نشي کنه چې بلا رزین څنګه به پټي او سو ابو کلی دی شټل کاک دی هغه درازم ان شاء الله. وخذاب الکاف لاسونو باندې نکریز لګولې دي اگر چې بعض فقها اردو والا کوم فتاوی دی هغه د دې بد ګڼل چې دا اولګي بار د بیان ګرځي هغه هم میک اپ بالکل حرام کړی دی کنه ځکه چې هغه اکثر داسې سيزونه دي چې هغه چاردام هغه ډوکیږي نه نو سره غوسه روزي خاتم دغه شان سيزونه نه هغه دا سيزونه مخو دا سيزونه کو کور والو تخکار شو کور کې چې کم کسان انسانان دي نه خیر دي بار نه کنه الا ما ظهر منها کور کې دن نه یدي مخ کو کور کې ښکار شي نه خیر دی سترګو ران جو دغه شانته لاسونو باندې مهندی لګوي دا پخپو باندې لګولې ګوت مدا فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها ټیک دا کاغذ د ښکار شو ټیک دا چا سره چې دی نکاح نه کیږي. سمرقندی روایت نقل کړی دی وروي عن ابن مسعود روایت اخرى انه سئل عن قوله داغه ته پوښتنه کړو چې لا ما ظهر منها ادلان مسعود ناغه یو کسنا صادره اغست دی چې اشولې دی وغطا وجهه مخ خپل پټ کړی دی وابدا عن احد عینه یو سترګې ښکارا کړی دا چې دا سي بدا کوي لاره کې چې کنه لاره کې چې ګرځي دا هند ابن جوزی د دې ټولو بیا تلخیص کړی دی دغه زینت چې کم دی دا به نښکاره کي لغیر محرمین دا بغیر محرم ته نښکاره کوي هغه هم دوه طریقو سره دی الا ما ظهر منها کې واقع لیدا جامع مراد دی صادر مراد دی دا ورغوی مراد دی تلی ګوتمه مراد دا وجه مراد دا رانجه مراد دی سوګي بنگلی مراد دی دا ټول بس جمع کړی دي سوګي الوجه والکفان دا مراد دی. امام بیزاوی لیکي لا ما ظهر منها والمستثنى هو الوجه والكفان مستثنا دین او وجه او کفان دي دواړه تللی دي لانها ليست بعوره زکا چې دا شرمگاه نه دی مخ کور کې ځخکاری بار خبره نه کو او ګوره بار دستانیم باز علماء وغه ته بدعت ویلې دي دستانی جوړي ټیک دی خو چونکه زمانہ د فتنې د نخلق وي خدای دې پټي بعد لیونی کنه پارسه مینیږي چې ورګه دا به مخ کې بسنګا نه حسن وحده یې کنه پټه کته خبره ده پټيږي. امام قرطبی لیکي وقد قال ابن خویز منداد من علمائنا زمونږ د علماءنا ابن خویز منداد ویلي دي په مسلک باندې دي ان المرأة اذا كانت جميلة کله چې او ځان خسته وخيف او يريږي من وجهها وكفيهما وكفيها الفتنه يريږي که زما مخ کار شو د ما لاسونه تاریخ کار شو نو فتنه جوړيږي فعليها ستر ذالک ناغي مان لازم نه چې دا پټ کی خبره ده ثاني دی واجب ٹھیک ہے کنه دلیل ملو شو دلیل میں بس قول ملو شو وان كانت عجوزا کچره دا بوډي وي او مقبحه یا دا بدرنګ اجازه جائز دي چې دا خپل مخ کار کوي خپل ورغوي موږ دا بیا هم جایز نه ول بلا الزینت علی قسمین زینت دو قسمه ده ډول دو قسمه ده یو هغه شګه نه خو بل دبل تقسیم هم کړي خلقیه پیدایشی او انسان خسته بل و مکتسبه ځان خسته کی کار مارزان کی ہوگی میک اپ کی فالخلقیه وجهها فانه اصل الزینه وجمال الخلقه اصل خلقی چې کوم دی خو مخ ته کنه هغه اصل زینت ته مجمع محاسن ته وی کنه د خیسته والی زه خلک خو مینه کی په مخ سره نور رسته خبر دي هر چی زینت ته المکتسبه چې هغه کسب کولی شي انسانان هغه ځان لګي فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها هغه دې چې یو ځانه دغه کوشش کوي هغه ځان په خیسته کوي کسیاب لکه خیسته کپڑے چی والحلی او کالی دی والکحل او رانجی دی والخضاب او مهندی دا اوس نو سيزونه راوتی پورا میک اپ کټ ہوتا وي لکه دې گاډو سره خپل کیټی کنه
پلاس ملاس دا کړکوړي پکې دې کې به دا برشونه او چاپېره به رنګونه او دا پکې د سترګو د دغه وړو کولو کینچي ده یو پکې داسې غونته یو څیز یا راشپېل غونته په هغې باندې دا باڼه کوي دې باندې ما سره کې یو کتاب لیکلی دی 450 صفحې دی د میک اپ په څو طریقو باندې کېږي اوس خو نور طریقې هم راوتلي که نه وجود کې د کنده منده ده ناغه هم ډکېږي ایته یو نوم اخلي په دغه کې سرجري ده که نه سرجري میک اپ کې هم اوس یو قسم سرجري راوتې ده د سرجري تاریخ سره دا ډېر د یونانیانو د دور نه د مصر د دور نه شروع دي پوره هسټري د هغې کې کوشش کوم پې چې هغه چاپي کم څیز به دغه کې نو دا د دې دور ضرورت دی چې دا واضح شي علماو پې لیکلي کړي فتاوو کې به ډېر زیات لیکل موجود دي ډاکټرانو به هم لیکلي کړي خو ټول جمع کول غواړي بس یو ځای ته چې سړي ته میک اپ باره کې نارینه هم میک اپ کوي اوس زنانه خو هغې خو کو نارینه هم میک اپ شروع کړي د بل ویګ لګول د بل انسان ویښته لګول لکه ویښته اوس کباړ والا اخلي بیا خرڅي مردان کې سرمن هغه ځای دلته ورشه ویښته پراتي نو ښه خبره خو نه ده ځکه چې اکثر په دې باندې جادو په دې باندې کېږي انسان ویښته نه دي که دې کې استعمالېږي د هغې نه ځان ساتل پکار دي سوځول نیخه بس چې تخخول وله پکار دي وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَا خامخا دي دي راواچي رازوړن دي دیږي بخمرهن خپل درنې لوپټې علی جیوبهن په خپلو ګریوانونو باندې لیرخینا لیضربنا لیرخینا سمرقندي رازوړن دي کی راښکته دي کی بخمرهن خمر وهي جمع خمار وهي جمع خمار حمار میں نه خمار میں تلفظ ډېر ضروری دی صحیح ځکه چې یو لفظ دی خوا کا بعد کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ نا خمار حمار خر ته وي خمار د ټکې د خې ټکې د پردې ته وي سړیا شراب وته هم خمر په دی وي چې په عقل پرده راولي که نه وهي جمع خمار خمر جمع د خمار دی هغه بل حمر بقوره ځان نشي دی او داسې شی دی وهو ما تغطى به المرأة رأسها او دا هغه دی چې ناظرانه په خپل سر پټي معنی به دا شي وليضربنا ابن جوزي معنی کې وليلقينا مقانعهن على جيوبهن دا د راواچي خپلې لوپاټې درنې چې هغې باندې خپلې والې پټې کړي خپل ویښته پې پټ کړي خپل سټ پې پټ کړي ابن جوزي دا معنی کوي امام قرطبي وی الخمر جمع الخمار خمر جمع د خمار دی د خې باندې ټکې دی ښه بغیر نقطې نه یادومه بغیر نقطې نه خو خر ته وي هغه چې سر پې پټي ومنه اختمرت المرأة وتخمرت بیا استعمالات خیدار بے والجیوب علی جیوبهن جیوب لفظ راغلی جیوب هن خو ضمیر دی کنه او ضمیر دی اصل لفظ خو نه دی والجیوب دی کې جیوب اسم دی جمع الجیب جمع د جیب دا وهو موضع القطع من الدرع والقمیص دا غزه دی چې پریګړي قمیص کې او دغه کې گریوان یادی کنه وهو من الجوب دا جوب نه وته جیب د سې نه جوړ شوی جوب بیا به قانون لاګو شوی دی کنه قواله قانون قواله وهو القطع هغه کټکولو ته وي هغه کټکولو ته وي وسبب هذه الايه امام قرطبي لیکي د دې ځای د نزول وجه سوا ان النساء كنا في ذلك الزمان دغه زمانه کې د آیت ولې بنا درشي وجه سوا دغه زمانه کې زانا یزاغت تین رؤسهن بالاخمره چې کله به سر په لپټه باندې پټ کو نغشات به ځوړن کو د پټه به شاته ځوړند نه کړ یا په دې وګو باندې به اسې ځوړند و قال النقاش كما يصنع النبت هغه نبت قبيله جنګه خزه یادې کنه یا سړی هغه داسې کوي چې سر هغه سر پیچک شاته وولي نفيبقى النهر والعنق والذنان لا ستر على ذلك نسټ مره سینا دا به خالب باد شو غوګونه باغي و پردنوا نفعمر الله تعالی بلی الخمار على الجيوب نه الله تو وجب دا پردې راز وړاندې کې لوپټرا واچوا بګریوان باندې وهيئت ذلك د دې طریقه دا د ان تضرب المرأة بخمارها زنانه د لوپټا واچي علاج به خپل ګریوان باندې لتستر صدرها د پالا چې د سینه پټ شي روى البخاري عن عائشة انها قالت رحم الله نساء المهاجرات الاول الله دې په مهاجرات باندې رحم وکي هغه زړو باندې مخکنو باندې عائشہ صدیقہ فرمایي
وی چې کله دا آیت نازل شو ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، دا آیت نازل شو شققنا ازرهن فاختمرن بها، کپڑے یې کټ کړې او زر یې دوپټې واچولې په هغه ځای په هغې باندې سره کو عذر یې کټ کړو، عذر اوږده اوږده لنګونه وو که نه، چې بدل بلازه به بسې به راښکلي شو. حفصه بنت عبدالرحمن راغلی وه عایشه صدیقه له، ودخلت علی عایشه حفصه بنت اخیها عبدالرحمن رضی الله عنهم وقد اختمرت بشین یشف عن عنقها وما هنالک، لوپټې چولې وه پای کې دننه سټ ښکارېده، نرۍ لوپټه وه. فشقته علیها وقالت انما یضرب بالکثیف الذي یستر، او ته په دې غوسه شوه دا تا څه دغه کړي دي، لکه غټه موټه کپړه پکاري پیړه زخیمه. بیا دې نه امام قرطبي بل یو استدلال کړی دی دې آیت کې دلیل دی چې جیب چې کوم دی جیب او ګریوان و انما یکونو فی صوب موضع صدر، او دا د جامو کې د سینې په ځای باندې پکار دی. بیا په حدیث پیش کړی دی که نه، حدیث بھی پیش کړی دی، بعضې خلکو دې ځای کې ګریواني که نه قندهار والا که نه دې ځای کې دا دی ګاونډیان دي که نه چمن او قندهار وي ګندار او په اصل کې قندهار چې کوم دی ګندارو که نه ګنداره د پېښور زوړ نوم دی د ایران چې کله دې ځای باندې د ذوالقرنین حکومت و نه ګنداره قندهار وي دا بیا روان شو. یو خبر د تاریخي ګنداره د پېښور زوړ نوم و، پرشاپوره ورشاپوره او پرشاور او عرب محدثین عرب علماء ته فیشور بهر کې دې باندې امام بخاری د بیا حدیث پہ باب یو باب یې خدي ترجمه وقت ترجمه البخاری رحمت الله علیه باب جیب القمیص من عند صدر وغیره. خیر بهر کې بهترین خبر ده چې ګریوان دلته ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، دې نه ښکاره کړي خپل ښایست او خپل زینت الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو ته، الا لازواجهن لوپټه دې نه ږدي دا مگر د خپل خاوند په مخ کې. ابن جوزی دا معنا کړی لا یدعن الجلباب والخمار الا لازواجهن. البیضاوی لیکي امام بیضاوی ولا یبدین زینتهن نه د ښکاره کړي خپل ښایست. دا ګوره بیا وي مخکې هم ویلې شوی دی که نه لا یبدین زینتهن، دا په دویم ځل باندې آیت کې وایي دوباره وی وایي. ګوره د دې حکمت وسیله کرره دوباره یې دا روړی دی لبیان من یحل له الابداء، دې دپاره چې بیان کړي هغه څوک چې چا ته د ښکاره کول حلال دي او چا ته ښکاره کول حلال نه دي. تا ته وښي کسان ته وښي ته په حدودو باندې پوه شي. نه اسلام ښځې ته څنګه څه ورته ښي وګوره که نه مغرب ورته څه ښي مړه دا پرده خو یو قید دی او دا خو دیقیانوسیت دی. دا ته اوس وګوره مطلب دا دی چې لکه د میخې او دکه د غویي پرتوګو کمیس وکړه که بربنډ ګرځه تا کې عقل شته که نشته؟ دا خو څاروي بې جامو ګرځي نو دا خو انسانیت نه دی که نه. انسانیت الله بګي ما انسان اولاد له کپړې را لېږلي دي، دا جامې زمونږ دپاره پې دا زمونږ اعزاز دی، ته خپل اعزاز په خپله وغورځوې چې داسې ګرځم دا څه خبره ده؟ غټ بربنډتوب دی دا ځان ته اساني که نه د خواهش بچي دي د شهوت بچي دي سیار سه اساني کار اساني بس. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو ته. امام بیضاوي لیکي خپلو خاوندانو ته مراد څه دي څه مطلب ځکه چې د زینت مقصد خو به همدغه خاوند دی که نه خاوند ته ځان ښایسته کول دي. فانهم المقصودون بالزینت د زینت مقصد به صرف خاوند دی خاوند ته به ځان ښایسته کي. ولهم ان ينظروا الى جميع بدنهن خاوندانو باندې هغې دپاره دا حق هغې ته حاصل دی چې د دې ټول بدن ته کتي شي خپله ښځه ده نو که ګوري به نه ورته حتی الفرج بکرهن تر دې چې فرج تم کتی شي په کراهیت سره. هغې باندې بحث کوم قرطبي بحث کړی دی لفظ دی کې د بعول راغلی بعولتهن بعول جمع د بعل دی. البعل هو الزوج والسيد في كلام العربي. بعل زوج ته وي سید ته وي خاوند ته وي مالک ته وي. حدیث دې کې بیا یو پیش کړی دی د لغوي اشتراک د وجې اذا وهت الامة بعلها کله چې یو وینځه به خپل مالک وزیږي خاوند نه خپل مالک هلته په معنی د سید دی
حدیث ته پاره کې نه دا سراری ته اشاره چې سراری به زیات شي ځکه فتوحات به زیات شي. نفذ زوج و سید یرا الزینت من المرأة زوج و سید زګم دې د خپل خزي غزینت کتی شي. و اکثر من الزینت اذ كل محل من بدنها حلال له لذة و نظرا زګر دې ټول وجود زګم دې د هر ځای هغه لپاره حلال دې لذت غستی شي نظر او تکول شي خاوند دې نو. ولهذا المعنى بدا بالبعوله د دې معنی د دې مطلب د وجه شروع د خاوند نه کړي چې خاوند ټول وجود تکتی شي لیکن پلار ټول وجود ته نشي کته. خاوند ټول وجود ته کدي شي بے پردې خبره کومه پرده کې نه پلار خو به په پرده کې ګوري دا او پسې د پردې خبره ده هغه مخ ته به کپړې چولی ابه صرف که مخ ته ګوري کتی شي مخ کدا ځان نه ښکار کېږي په مخ کې نه ټیک ده د لاس ښکار شو نو ټیک ده سره ښکار شه د په مخ کې نه ټیک ده نور نه. په دې وجه باندې شروع د بعول نشي د دوکه نشي ګوره چې خاوند د پلار سره ته یو ځای کې چې ورګه استثناء یو شان نه نه دا سکه دا بیا دروازه کولاوي الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم په دې معنی باندې دلیل دی د قران نه موږ ځان معنی نه کو ولذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم ازواج التراغله دي کنه نور خونی ویلې ها هغه وجه چې فرج د مرئه ته نظر یو رجل سړی کولی شي کني شي کولی بعضی سيزونه هغه کې حیا راځي او معنی کیږي نه بتاو ځان پوي ارش کول کر هغه نشي بیان دی ٹھیک دی. اختلاف الناس فی جواز النظر الرجل الى فرج المرأة پدې کې اختلاف د خلکو پدې وجه باندې وایو چې شرع د شریعت ته بیان ورغړي. یو قول پدې کې دا چې دا جایز دي امام قرطبی د عبارت ته دا احدهما یو قول لا یجوز جائز دي لانه اذا جاز له التلذذ به فالنظر اولى تلذذ دا غنا غسل جائز دي نظر خو اولا ده نظر خو د کول شي. بل دا دی وقیل لا یجوز جائز ندی لقول عائشہ رضی الله عنها خپل چې کوم بیبی ده نو دا غي شرمګاه ته نشي کته د سیده عائشہ د قول له وجه چې هغه د نبی سلام بارک فرمایي ما رأيت ذلك منهما غندي دي ولا رأى ذلك مني غز ما دي. قرطبی په خپل ویل اول وصح صحیح اول چې کتی شو دا او د عائشہ صدیقہ چې فرمایي وهذا محمول على ادب دا خو ادب کو قاله ابن العربي دې ابن العربي مالکی نه نقل کړي تفسیر اشتره خو ټیم نه ملو شي چې حواله برابر سوق بګه داسې مو چې يجوز له ان يلحسه بلسانه دا به معنی بیا ځان لوکم. وقال ابن خويز من داد اما الزوج وسيد فيجوز له ان ينظر الى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. ابن خويز من دادوي خاون لدا حق حاصل جائز دي چې هغه ګور ټول وجود ته راغی ظاهر د فرج دا دننه. وكذلك المرأة يجوز ان تنظر الى عورة زوجها هغه زنانه خپل خاون ته کتی شي ټول اجه کوم وینځ دا خپل سردار دی کتی شي د خویز انداد کول له پدې کې یو حدیث بیا نقل له النظر الى الفرج يورث والتمس فرج ته کتل دې سره لوندوال راځي لوندوال دې سره راځي حدیث صحت ما ته نه معلوم ولیکن شرح د قسطلانی کې لګي چې ابن حبان دا په ضعفاو کې کمزورو کې چولې و حدیث النظر الى الفرج يورث التمس اي العام رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء. ابن صلاح دا غي خلاف کړي وخالف ابن صلاح فقال انه جيد الاسناد حمل دا په کراحت باندې دا خبره نه ده تماشه کول اگر چې خپل بي ولې نه محمول على الكراهه كما قال الرافعي واختلاف کړي شوی دی فی قوله پدې بنا کې یورث والعام چړندوال راولي سمانه فقيل في الناظر سوک چګوري وقيل في الولد په اولاد کې وقيل في القلب ودا یا په قلب چړندوال پیدا کوي مخکې او ابائهن د دې درجه د خاون نه کم ده د دې مخکې به زنانه برابر کپڑے چولی دا چې پړونه بنا چي دې په مخې په پړونه نه چي پښتو کې دغه ستر عورت پکې سینه به پټي نور سړي وجود به پټي کلا ځخ کار شو د مړوان نکتا یا پولمون ویلو دا یو سپاکو دیخوا دې په مخ کې کار شو خیر د سره کار شنه خیر د ماته سبا دې عبارت ویلو خو نور وجود به د پلار مخ کې یا د سر په مخ یا زامن په مخ کې دا بنخ کار کوي
د دې نه او آبائهن نه خبره دا شانته ده او آبائهن یا خپلو پلارانو ته زینت ښکاره کړي زینت ته تموي او آباء بعولتهن یا خپلو سخرانو ته او ابنائهن یا خپلو زامنو ته او ابناء بعولتهن یا خپلو بنزو ته بنزي خو پېژنئ که نه د بلې ښځې د خاوند د بلې ښځې خو چې خاوند د دې موجود وي ښه هلته او اخوانهن یا خپلو ورونو ته او بني اخوانهن یا خپلو ورونو ته او بني اخواتهن یا خپلو خوریونو ته او نسائهن یا خپلو مؤمنانو ښځو ته او بني اخواتهن دې پورې وګورئ دی به یو ځای تفسیر کوم امام بیضاوی دا ولیکي دا ټوله جمله او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او بني اخواتهن پورې ولیکي دا ولې لکثرت مداخلتهم علیهن دی ډېر زی راځي که نه خورۍ پلار تره دا خو ډېر زی راځي که نه دا څیزونه ټول راځي ریړونه خورایونه دا ډېر زی راځي زنانو له ډېر ټول یو بل سره ملاقات یې هر وخت دا پکار دی ستن پکار ده ګونډ پکار دی اوبه راکړه په روټۍ پخه شوه که نه دا ټول تګ راتګي که نه اسانتیا پکې شریعت پیدا کړې ده و احتیاجهن الی مداخلتهم او توقع د فتنې دی که کم وي چې لانجه به دې نه جوړي اگر چې دا بعضې داسې کوي حرام سره محرماتو سره ملاویږي د هغې الکبایر کتاب دی حافظ ذهبي دی چې د هغې نسبت دی په هغې کې دا دی چې کم سړی محرماتو سره هغه ملاپ کړي د هغه لاس په د قیامت پر ستړلی شوي شاته دې حال کې به دی پاسي دا ګناه کبیره ده د دې د طرف نه هغه نشوالی د فتنې چې دی به فتنه کې پریوزي په دې وجه باندې من قبلهم لما فی اتباع من النفرت عن مماست القرائب ځکه چې طبیعتونو کې مزاجونو کې نفرت پروتي چې مور سره خور سره مامي سره داسې څیزونه دا څوک نه کوي نو که بعض ځایونو کې خطرې حالانکه احوط مذهب دا د امام بیضاوي لیکي لأن الاحوط ان یتسترنا عنهم حذرا کم چې دا اعمام دي کم چې اخوال دي نه دا خو په اخوالو کې داخل شو اخوانو کې رونو کې داخل شو که نه ترونه دي ماماګان دي دا په دې کې داخل شو ذکر نه دی کړی خو صحیح دغه طریقه دا ده چې د دین ځان پټ ساتي د دین یو ځان هم پټ ساتي ځکه چې خپلو زامنو ته بیا د دې صفتونه کوي بعضې ځایونو کې علماو لیکلي فتاوو کې حسن الفتاوا مفتی رشید احمد لودیانوي رحمه الله زبردست فتاوا ده هغې کې شته دی هغې کې وګورئ که د سخر نه خطرې هغه ته دم خپل حسن ځان نه ښکاره کوي یوازې کېږي دم نه ورسره یہ بہت سے لوگوں نے منہ کالا کیا ہے هغې عبارت ته دې نشته او ما ته یاد دی ما هغې کتاب کې جمع کړی دی دغه او ابناء بعولتهن یا د او ابناء بعولتهن یا خپلو بنزو ته د خاوندانو زامنو ته یریدو ذکورا اولاد الازواج مراد دغه مذکر نارینه دي ويدخل فيه اولاد الاولاد وان سفلوا لیکن وسیم داخل دي دا هغې زامنو پکې داخل دي من ذکران کانو او اناسن دغه بچي دغه نارینه که د زنانو بچي وي د لور اولاد وي نارینه وي که نه یا د زوی نارینه اولاد وي که بن البنین و بن البنات قرطبي لیکلي دي وکذالک دغه شانتی آباء البعولة والاجداد وان علوا من جهة الذکران لآباء الآباء و آباء الامهات د مور پلار دی د پلار دی د غینه په برزه ټول په دې کې داخل دي وکذالک ابناؤهن وان سفلوا د میراث غونډه خبره ده وکذالک ابناء البنات دغه شانتی د خويندو زامن دي نو که د هغې زامنو په ښکته هغه په دې کې داخل دي فیستوي فیه اولاد البنین و اولاد البنات وکذالک دغه شان د خویندې چې ذکر شو دلته کې قرآن کې خویندې چې کوم دي وهم من ولده الابا زو بس هغه آسان حل دی او دا چې کوم ذکر شو وهذا كله فی معنى ما حرم من المناکح دې سره نکاح کول حرامي که نه محرمات دي دا که نه فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم دي وقد تقدم في النساء جمهور علماء داوي على ان العم والخاله كسائر المحارم تردي او دغه ماما جګم دي کسائر المحارم د نور محارم غونته کی دي فی جواز النظر لهما الى ما يجوز لهم
چې کم ځایونه جایز دي هغه دغه خپلو خریو ته خورزو ته او ورو ته کتی شي جایز ځایونو ته د رضاع ذکر په دې کې نشته دی هغه نور ځایونو کې شته حدیث کې کنه رضاعت پیس کړي سره کنه امام شعبی په یو قول اگر چې اختیار کړی چې دا خال تر او دا ماما دا په دې کې نه داخله او نسائهن یا خپلو زنانو ته زنانا یعنی مسلمات مراد دی امام ابن جوزی لگی هغه د امام احمد قول نه کړی مسلمانانه زنانه مراد دی هغه بل زنانه ته وګوري مسلمانه ته وګوري ټیک دی اپون ما دغه حد بیان کړو کنه شرمګاه نه د مراد سړیا پرده خو بګي مسلمان اخر به مسلمان نه پرده نه کیږي په مخ کې خبر ځان نه به پردي کوي هغه پرونی به سبق به سریات ساتي نن مونږ ته رستو د ستر او د حجاب تفصيلات دي ځاول آیت وې من بیا د مان اکثر آیت نیم پاتې شي او تفصیل وګد شي امام احمد نقول نقل کړي ابن جوزی لا يحل للمسلم مسلمان خیر لدا جایز نه دي چې خپل سر د هغه خزو مخ کې ښکارې کې چې يهودن دي یا اهل ذمه دي کافر دي د ملک پاتې کیږي نصرا عیسایان ده ترسو دي مسلمانان شو نه دي امام بیزاوی لیکلی مومن خزه ځکه کافر خزه چې کم دي ناغي بخ په خاوندان ته بیا د مسلمانانو خزه صفاتونه کې ناغه بیا د حصول کوشش کوي علماء یو هغه چې په دې خلاف دي امام قرطبی لیکلی عباده بن ابن النسی هغه دا وی چې عمر فاروق نه ابو عبیده بن جراح ته خط لیکو هغه وی چې ما ته پته لګی دی دا چې بعد دا اهل ذمه چې کوم زنانه دي يدخلنا الحمامات هغه بار د سټی نه خار نه بار باترومونو کنه لامبول زینو بیګه چې ما تاسو ته ویلو چې بعض اهل ذمه زنانه زید مسلمانانو زنانو سره یو ځای لامبي ځان د حاجت نه فارغي ناغي دینه منه کا د دې ومنس کې دی بیل کړه یو بل نه دی ولنو ته هوا لکه چې جایز نه دي ذمه اهل ذمه والو زنانو ته چې هغه مسلمانه خزه به پر دی ویني نو ابو عبیده ته خط ملو شنه هغه په هده اعلان کو که څوک داسې داخل شونه مخبول تور کم ګوري ارته لاړ نشي بیا ګور ابن عباس په لا يحل للمسلم مسلمان خزه لا جایز نه چې يهودانو ته وګوري په حالت ته پرده کې یا عیسایانو ته وګوري لئلا تصفها لزوجها وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء اگر دغه کافر خزه مسلمان خزه وینځوي کنه وینځ یغستی په پیسو باندې جاز ان تنظر الى سیدها نبی جایز دی چې خپل مالک ته کتی شي سر ته کتی شي مخته هغه به پردګي خبره نه او ما ملکت ایمانهن بل زانا زینت الله سو مخو ایت سو کتی شي او ما ملکت هغه چې مالکان وی ایمانهن خلاصنا غیم د دې زنانو دي سره خادمانی هغه وینځ سو کو وینځ مراد سو کو خادمان بحث کوم په ان شاء الله ابن جوزی دلته لیکلی دي قال اصحابنا المراد به الاماء دین سره وینځ مراد دي زنانا مسلمان خدمت کی نه پدې کې داخله دون العبید یا پکې نه دي امام شافعی رحم الله شاګردان يدخل فيه العبید ایو حدیث پیش کی و مرستو پدې کې اغم داخل لی خادمان هم پکې داخل لی څنګه داخل لی هغه کتی شي یجوز للمرأه عندهم ان تظهر لمملوكها هغه محارم او ته چې خپل مخ او یا لاسونه ښکار کوي ښکاری وین خیر دنه دا هغه ځای ته کتی شي دا سړی هغه ځای ته کتی شي دا نه چې خاوندونو تعلق دا نه حرام دي امام شافعی رحم الله په نسبت باندې هغه د دې محرم دی محرم د خادم محرم دی نکاح وسره نه کیږي زمونږ په نسبت باندې دا محرم نه دی دا ابن جوزی لیکي او دا جایز نه دی چې هغه د مخ نه علاوه د ورغو نه علاوه بل ته وګوري امام بیزاوی لیکي دا عام دی آیت اماو تم شامل دی او عبید تم شامل دی وینځو تم شامل دی ځکه چې حدیث ته پدې کې فاطمه هورا روانه و د خپل یو غلام سره چې نبی اسلام دا غي لور کړو عطا فاطمه بعبد وهبه لها وعليها صوب هغه کپڑے چولې وزا قنات به راسها کای چې به سر پټ کو نخ بوته به نه رسیدې لاندې پړندې دا نه چې مطلب بدنه لیدي کپڑا لنډه و جامع چولې نورې هم مطلب بدنه لې منفي ذهن
کله چې به خپو ته هغه کوزه کړ نو مخ به پې نه پټېده سر به نه پټېده. نبی صلی الله علیه وسلم ته سپروا مه کوه انما هو ابوک و غلامک زه یم او دا ستا پلار یم پلار دی او دا هغه دی نوکر دی. دا حدیث صحیح الاسناد دی. بیضاوی لیکلی سلسلہ حدیث صحیح کې البانی جلد 6 صفحہ 859 کې قلت وهذا اسناد صحیح رجاله كلهم ثقات. ٹھیک ہے تفصیلی گفتگو تفصیلی ایت نشود لے پدې کې امام قرطبی هغه وضاحت کړی دی. هغه د ظاهر الآیت یشمل العبید والاماء المسلمات والکتابیات. ظاهر آیت شامل دی نوکران ہوتا دانونی نوکران نه پیسو چې اغستی هغه ختم دی والاماء المسلمات مسلمانین والکتابیات کتابونه خزرین. دا اکثر اهل علم قول دی او دا مذهب د عائشہ بیبی دی ام سلمہ دی. ابن عباس په ویل عباس ينظر المملوك الى شعر مولاته او غلام خپل مالک استرګو وختو ته غتی شي. اشهب وی چې د مالک نه د بوز امام مالک دی اتلق المرأة خمارها بین يدي الخسی. یو انسان خسی دی نه آیا خپل مالک دغه مخ کې بسر لو پټای شي بالکل باجی بهر کې دا سيزونه ختم نشته نه مونږ ډېر تفصیل پدې کې نکو. او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال او التابعین ادلک زی وایو نو بیا هو اذان دی کو سار ته پریدو نو خبوي اذان ټیم دی کنه 2 منټه کې دا نه ویل کیږي کنه دغه تفصیل دی دغه تفصیل ډېر زیات بس په دې ځای باندې ودرې سار به وایو حجاب او ستر چې فرق بګو هم مفتی محمد شفیع رحمه الله تفسیر نه ګوره رستونه. قل للمؤمنین و مؤمنان تا یغضوا جهکت ساتي من ابصارهم بعد نظرون خپل ويحفظوا بچکی د زنا او د ښکارا کولونه او د حرام لمس کولونه دا سره یو ځای کا فروج او خپل شرم گاونه ذالک ادا طریقہ از کالم پاک ساتون کې د دیلا ان الله خبير یقین الله خبر دے بما یصنعون پاک سجدیه کوي. وقل للمؤمنات و مؤمن خذوا يغضضن جهكت ساتي من ابصارهن خپل باز نظرنا ويحفظن بد ساتي د زنا ښکارا کولونه د حرام لمسنا فروجهن خپل شرم گاونه ولا يبدين زينتهن نه د ښکارا کی خپل خایس الا ما ظهر منها مگر اغه ښکارا شي د دینه به اختیار مجبورنو یا ضرورتنو ډاکټر تا وليضربن خامخا روا دي چې دی بخمرهن خپل غټه صادره علاج جيوبهن بخپل غریوانو باندې ولا يبدين زينتهن ندخ کار کی خپل خایسه الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته او ابائهن یا خپل پلارانو ته پرده کې مخ کارا شو سره کارا شو لاس کارا شو تلی دا خیر د خپې کارا شو خپې د گیټو نه کته او ابای بولتهن یخبلوا خرانو ته او ابنائهن یخبلوا زامنو ته او ابنای بولتهن یخبلوا بنزو ته په موجودګۍ د خاوندانو کې او اخوانهن یخبلوا رونو ته او بنی اخوانهن یخبلوا رونو ته او بنی اخواتهن یخبلوا خرینو ته او نسائهن یخبلوا مؤمنانو خذو ته او مملکت ایمانهن یا غوینځي چې دی مالکانی وي. بس سبحان الله.